And now, from the Central Studios of the Republic, this is Buzz. جی السلام علیکم خواتین حضرات، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری سب سے اولین کوشش یہ ہے کہ سینٹرل اسٹوڈیو میں جو بھی بات ہو وہ عوام کے مسائل کے قریب ہو، عوام کا مسئلہ صحیح طور پہ ہائی لائٹ ہو. آج کل کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خواتین حضرات، مہنگائی ہے صوبوں کے اندر. رمضان ہے، رمضان کے اندر پوری دنیا میں دیکھا جائے اگر جہاں جہاں اسلامک اسٹیٹس ہیں، رمضان کے اندر خاص پیکج آتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے. یہاں پر رمضان کو اپرچونٹی سمجھا جاتا ہے، لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. کیا وجہ آخر ایڈمنسٹریٹولی جو معاملات طے ہونے چاہیے صوبے کے وہ کیوں حل نہیں ہو رہے؟ جو صوبے کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان میں لوگوں کو کیا ریلیف دیا ہے؟ جب ہم پبلک میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ اس پہ ڈیبیٹ کی جائے کہ صوبے کے اندر کس قسم کا پیکج دیا آپ نے رمضان کے اندر، وفاق کی طرف ہمیں کیوں دیکھنا پڑتا ہے؟ یہ تو صوبے کا مسئلہ ہے، اس کو کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں؟ صوبے کے بہت اہم لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو جواب دیں گے آپ کو کہ مہنگائی کو کنٹرول کس طرح کیا، رمضان پیکج کیا. میں آپ کو سب کو خوش آمدید کہوں گا ہمارے اسٹوڈیو میں. سب سے پہلے میں ریسانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بلوچستان کے سی ایم ہیں، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا اپنے صوبے میں رمضان کے لیے. آپ کو بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. میں بہت بہت شکریہ تمہارا، تم مرتبہ. جی اس کے ساتھ ہوتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ سے پوچھیں گے کے پی کے میں کیا کیا ہے آپ نے، لوگ کیوں بلبلا رہے ہیں، آخر رمضان پیکج کیا ہے؟ آپ کا بہت شکریہ ہوتی صاحب کہ آپ تشریف لائے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اپنے شو میں، بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور اہم شخصیت جو صوبے میں بڑا نظر آتے ہیں. رمضان کے لیے انہوں نے کیا کیا، پنجاب کا عوام جو ہے وہ کس قسم کی مشکلات کا سامنا ان کو رمضان کے اندر، اسپیشلی مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ شہباز شریف صاحب کہ آپ تشریف لائے. آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیا پیکج تیار کیا رمضان میں؟ صاحب آپ کا بڑا شکریہ کہ مجھے بھی موقع دیا کہ میں پنجاب کا معاملہ جو ہے آپ کے اس پلیٹ فارم سے سب کے سامنے لا سکوں. خادم اعلیٰ کو موقع دینے کا بھی بڑا شکریہ آپ کا. شہباز صاحب آپ سے شروع کروں کہ رمضان میں آپ نے پنجاب کے لیے کیا کچھ تیاری کی ہے، پیکج کیا ہے کچھ کہ آپ عوام کو ریلیف دے سکے مہنگائی سے؟ 500 ٹاسک فورسز ہم نے صوبے کے اندر تعینات کی ہیں اور ان سب کے جو سربراہان ہیں وہ ہم سب ہمارے جاننے والے ہیں. یعنی کہ آپ نے ٹاسک فورس بنا دی ہے 500 کی؟ میں نے وہی بات کی، وہی جو آپ نے ابھی سنا. میں نے زدائی صاحب کو بھی کہا کہ زدائی صاحب آپ بھی اس طرح کی کوئی ٹاسک فورس عمل میں لائیں تاکہ پورے پاکستان میں، نہ صرف خواہ پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں اس طرح کا مہنگائی کنٹرول ہو سکے. اور ہاں میں نے وہی کہا ہے جو آپ نے سنا. جی پھر شہباز صاحب ہمیں وزیر اعظم سندھ نے بھی جوائن کرنا تھا، پر فائدہ کیا، ان کے ہونا نہ ہونا برابر ہے. ہم نے کہا بلا وجہ ٹیم جائے گی، ٹائم ویسٹ ہوگا. انہوں نے جواب تو کچھ دینا نہیں ہے. ویسے ہی وہ شاید کچھ شربت انہوں نے روزے کے بعد شاید پیا ہوگا تو تھوڑا آرام کرے. بہر میں بلوچستان کی طرف آتا ہوں، آپ بتائیے گا ریسانی صاحب کیا پیکج دیا آپ عوام کے لیے؟ بلوچستان میں سستا کیا ہے اس رمضان میں؟ کیا بات کرتے تم خالد، چڑی کا بچہ ہے تم، کیا بات کرتے؟ تم کبھی آئے بلوچستان؟ کبھی آؤ نا تم، سب سے زیادہ مہنگی چیز کیا ہے؟ مہنگی کی چیز بتاؤ کیا؟ سر آپ بتائیں. مہنگائی تو سب سے مہنگا چیز اس وقت پوری دنیا میں انسان کا جان ہے. کیا انسان کا جان ہے؟ ہم نے الحمدللہ اتنا سستا کر دیا پورے پاکستان میں، نہ صرف بلوچستان میں، پورے پاکستان میں انسان کا جان سب سے سستا کر دیا ہم نے. دیکھو الحمدللہ کیسے مار رہے لوگ. بہرحال میں آپ کی طرف آؤں گا. ہوتی صاحب آپ فرمائیے گا ذرا، یہ خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے آپ نے کیا رمضان کا پیکج کیا، سستا کیا کیا ہے رمضان میں؟ آپ بس میں آپ کو بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے چانس دیا ہے یہاں پہ. ویسے عام طور پہ میں مرد حضرات کو اپنے سے انٹرویو کرنے نہیں دیتا. عام طور پہ بیرون ملک کی جو غیر ملک کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن زیادہ. بڑے مشکور ہیں جی ہم. تو خیر آپ کو میرا مشکور ہونا بھی چاہیے. بات سر یہ ہے کہ مہنگائی کے لیے ہم نے عوام کو بہت سارے ریلیف دیے ہیں. ہم نے کاٹلانگ میں، ماردان میں ہم نے یونیورسٹی بنائی ہے. اس کے علاوہ مہنگائی کے لیے ہم نے جو ہے حیات آباد میں جتنے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کے گھر ہیں ان کو ہم نے سیکورٹی پرووائڈ کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک حیات آباد میں ایک 600 گز کا واکنگ ٹریک بھی بنایا ہے. اس کے علاوہ ایک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. دوسرے کا سنگ بنیاد میں انشاءاللہ کر رکھنے جا رہا ہوں. ہیلی کاپٹر وہاں تیار ہے تو وہ بھی ہم کر دیں گے. اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ ہم نے یو این ڈی پی اور یو این ایچ سی آر والوں سے ہم نے تقریباً $25 ملین کا ایک جو ہمیں نہیں ہوتی جی. آپ میں بہرحال شہباز صاحب آپ بتائیے گا فوری ریلیف کیا ہے پنجاب کے عوام کے لیے رمضان میں؟ فوری ریلیف ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم نے عوام کے لیے فوری، پنجاب کی عوام کے لیے فوری ریلیف یہ دیا کہ ہم نے ان کو رائیون روڈ دیا. دیکھیں رمضان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ٹائم پاس کا ہے، سب سے بڑا ٹائم پاس کا مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ عوام کے لیے ہم نے سستی روٹی بھی ہم نے عوام کے لیے دی. ہم نے کہا اور اس کے علاوہ نیچے رکھو اس کو، اور
इसके अलावा हमने सस्ती रोटी ढूंढने पर भी 2 लाख रुपए का इनाम हमने खुद रखा है। मैं अपनी जेब से दूंगा, मैं अपनी जेब से दूंगा। हटाओ मैं। ये माइक क्यों मंगाए थे आपने जी? आपकी ऑडियो बिल्कुल हमें क्लियर आ रही है। जज्बात जरूरी है, आदत हो, जब तक आदत भी है और इसके अलावा जज्बात भी जरूरी हैं। लोगों को समझना चाहिए। मैंने उस दिन कहा, मैंने कहा कि जरदारी गो, जरदारी गो, गो जरदारी गो। पूरा हॉल गूंज उठा गो जरदारी गो से। गो जरदारी गो, गो जरदारी गो, गो जरदारी गो। जरदारी साहब, जरदारी साहब, आप कब तक आवाम से खेलते रहेंगे? जरदारी साहब, आप कब तक आवाम से खेलते रहेंगे? जरदारी साहब, आप आवाम के दिल को खिलौना ना समझें, आप आवाम के दिल को खिलौना ना समझें। ये आवाम आपको खाने आ जाएगी, आपको काटने को आ जाएगी। गो जरदारी गो। मुझे भी लगा दिया इन्होंने जरदारी साहब के खिलाफ। आप इनके साथ हैं, आप साथ में आवाज ना हो। बात ये है कि ये नून लीग जो है वो एक सूबे की क्या, एक इलाके का जमात बन गया, एक इलाके का जमात बन गया। ये रविंद का वजीर आला है, खादिम आला, खादिम आला, खादिम आला, खादिम। ये अरबी का कोई कहानी है? खादिम आला के पास हम गए तो खादिम आला ने हमारा मसला, वजीर आला होता है। उर्दू है, उर्दू में क्या है? उर्दू में क्या है? खादिम आला क्या है? हम क्या सऊदी अरब में रहते हैं? ये सऊदी अरब का वजीर आला पंजाब का पाकिस्तान पे गो रईसानी गो, गो रईसानी गो रईसानी गो। सब मुर्दाबाद, सब तुम सब मुर्दाबाद। आपको मैं बताता हूँ, इंशाअल्लाह तुम सब मुर्दाबाद। आपको मैं बताता हूँ, उस दिन रमजान का तीसरा रोजा था। मैं गया हूँ यहाँ पे इनके पास, इन्होंने मुझे कहा, अभी जोहर का टाइम था, मुझे कहते हैं कि अजान हुई, कहते हैं कि रोजा खोल लो। मैंने भी रोजा खोल लिया, भूख मुझे भी लग रही थी। लेकिन जब मैंने इनसे कहा कि ये तो जोहर की अजान है, कहते हैं कि अजान तो अजान है, चाहे वो मगरिब की हो या फिर जोहर की हो। अजान कोई नहीं तो नहीं ना, वो इसमें अजान तो नहीं। ईशान साहब मेरी बात सुनिए। अब बहुत सुना माइक। अच्छा बात सुनिए आप। मैं देखो बलूचिस्तान का वजीर आला हूँ। खालिद एक मेरी बात सुनो। क्या हो रहा है? मैं बलूचिस्तान का वजीर आला हूँ। मैं कहाँ ज्यादातर रहता हूँ? मैं रहता हूँ पंजाब के अंदर। क्यों रहता हूँ भाई? अब नहीं तो रहता हूँ, ये क्यों नहीं आता? वहाँ पे क्यों नहीं आते जी? खासी मजाक एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा है हो रहा क्या। वो माइक मंगा रहे हैं, मरी चले जाओ। ये सूबों में महंगाई की बात हो रही है, रमजान मुबारक की बात हो रही है। दुनिया में एक अलग ट्रेंड देखा गया। यहाँ कुछ होता अलग सा कुछ ब्रेक है। वापस आएंगे तो उनसे पूछना ये है हमने कि महंगाई में आवाम के लिए पैकेज क्या है रमजान में? तीनों सूबों के तुझे मेगा लग रहा है तुम रोजा ही नहीं रखो, नहीं रखो रोजा, नहीं रखो। किसने कहे? आपने पेट पे बोले कि आपको सवाल पूछना है आप पूछ ले। ब्रेक पे क्यों जाते हैं? हमारा कोई टाइम जाया करते हैं, अपने कोई टाइम जाया करते हैं। हमारे देखिए एमपी के गवर्नमेंट है, अदम तशद्दुद का गवर्नमेंट है। हम तशद्दुद नहीं चाहते। आपने सवाल पूछना है। मैं तशद्दुद की बात नहीं कर रहा, मैं महंगाई पर बात कर रहा हूँ। 12 लक्षा कुछ ब्रेक है। वापस आएंगे तो पूछेंगे कि सूबे में महंगाई के लिए इन्होंने क्या किया रमजान में। कुछ ब्रेक है जी, हमारे साथ जिसको जी वेलकम बैक। ख़वातीन हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि सूबों के अंदर पैकेजेस क्या दिए उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ने, क्या ऐसी चीज़ें रमजान में जो लोगों को रिलीफ दे सके। मैं रिसाइन साहब आपसे सवाल अर्ज करता हूँ एक, अगर आप इजाज़त दें तो। इजाज़त है, अर्ज करो। ये सस्ता बाजार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे आप आराम से आवाम के करीब हो सकते हैं। टाइम कम रह गया आपके पास, ये सस्ते बाजार क्यों लगाते सूबे में आप? खालिद साहब आप यहाँ बैठ के सवाल करते हो, आपको असलियत का तो हकीकत का तो पता नहीं है, आपको ग्राउंड रियलिटी तो पता नहीं। लोगों से ड्राइव होकर सवाल आते हैं, रमजान में लोग बिलक रहे हैं। लोग ड्राइव करते रोजा रखते हैं, क्या करते नहीं, सवाल ड्राइव होके आ रहा है। देखो ये अपने बलूचिस्तान के अवाम को पूरे साल एक पैकेज है, जब मेरी तरफ से ऐलान किया गया, उस पैकेज के नाम है बम्बू पैकेज। वो हमने रमजान में भी उसको किया बम्बू पैकेज। उस बम्बू पैकेज के अंदर जो है हमने खजूरें 70 रखी है। उसके अलावा आप अन्ना का झील का पानी, या जिसको पीना पिए, जिसको नहीं पीना, जिसको घर लेके जाना घर लेके जाए, जिसको उस किश्ती में बैठे अब उसको फ्री कर दिए। दूसरा ये कि पाक अफगान सरहद जो है उसके ऊपर एक बाजार है, सस्ता बाजार है, खुदा की सस्ता बाजार है, आपने सुना भी होगा। इधर चीनी का बर्तन उधर मिलता है, उधर इलेक्ट्रॉनिक की चीजें, गाड़ियां सब मिलता है। वापस स्मगलिंग का आराम। एक और जगह भी स्मगलिंग के सामान की बात है। मैं रमजान बाजार आपने सहूलत दी है तो हो रहा है, और भी सहूलत दी है। एक और जगह भी है, वो बस थोड़ा मिलता है, दूसरी चीजें मिलता है। वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सस्ता टीवी आप मुझे दिला सकें तो मैं बड़ा मशहूर होऊंगा आपका। कोई सस्ता टीवी कौन सा चाहिए? वो प्लाज्मा तो चाहिए, वो जो लगता है बड़ा जो
अस्पताल में मैंने लगाना है, किसी से वादा किया है, चलो तो आप उसको जो है प्लाज्मा आपको सस्ता मिल जाएगा। हमारे एक दोस्त से चल सकते हैं, कोई 4-5-6 हजार रुपए मिल जाएगा, लेकिन आपको मेरी भी एक बात रखनी पड़ेगी। क्या बोले आप? हमारे एक दोस्त है, उसको तकरीबन 10,000 सस्ती रोटियां चाहिए। ये जो आपको 50 सस्ती रोटी का पैकेज है, उसमें 10,000 सस्ती रोटी, उसको सिर्फ उसको 10,000 तो खैर हमने सूबे के अंदर ही नहीं बनाई, लेकिन अगर मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर हो गया तो मैं इंशाल्लाह आपको पहुंचा दूंगा। उसको असल में वो डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, उसको चूल्हा भी देख रहे हैं जिसमें 10,000 रोटियां पक जाते हैं, सस्ती रोटी। बट साहब, आपका प्रोग्राम को एनर्जी बहुत डाउन हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग जरा इस तरह एनर्जी से बात करें तो मजा नहीं आएगा। शबाज साहब, गुस्सा के रास्ते गुस्सा की जल्दी बात करें, माइक मंगवा ले आप। दोबारा कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ कि आपके कहने पर मैं गुस्सा हो जाऊं या किसी के कहने पर मैं गुस्सा हो जाऊं। मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं गुस्सा कभी भी नहीं होऊंगा। गो जरदारी गो, गो जरदारी गो, सरदारी को निकलना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। आप कैसे देर की तरह अब अपने बात तो करो। मैं रमजान पैकेज क्या दिया आपने? रमजान के अंदर हमने रोजे के अंदर हम उनको फ्री में सिगरेटें देंगे, हम फ्री में खाना देंगे। बताओ कौन नहीं रोजा छोड़ेगा? सर जी, रोजे के अंदर ही रोजा खोलने के लिए इनको चीजें चाहिए। हम खोलने के बाद नहीं दे रहे ना, तो फिर टैक्स लगेगा। अब तो कह रहे हो कि रोजा जिसका है रोजा वो आ जाए, दोपहर 12 बजे हम उसको रोटी खिलाएगा, दोपहर को खिलाएगा, जब रोजा शाम में खुलता है।